Welcome back to our class. In this class, we have to continue the chapter Era of Gandhi and National Movement. In this chapter, we have to mainly discuss about the three round table conference, then Quit India Movement, Subhash Chandra Bose, Dr. B.R. Ambedkar, farmers, workers and tribal revolts, and Jawaharlal Nehru, Muhammad Ali Jinnah and the partition of India. Okay, let's discuss about this. All the topics will come for 4 marks questions. So you have to concentrate on this topic. Let's discuss the most important 3 round table conference organized by the British government and Indians to discuss constitutional reforms in India. So this 3 round table conference started in November 1930 and ended in December 1932. They conducted as per the recommendation of Muhammad Ali Jinnah to Viceroy Lord Irwin and also the Prime Minister Ramsay MacDonald. Then the report submitted by the Simon Commission for demands Swaraj or self-rule in India. The first round table conference held on November 12, 1930 at London. The meeting of Indian legislative representatives was held in 1930 at London ನಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳ ಸಮಾವೇಶವನ್ನು 1930 ರಲ್ಲಿ ಕರೆಯಲಾಯಿತು. By this first time representation gave to untouchables community at the conference. ಈ ಒಂದು ಸಮಾವೇಶದಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೆಯ ಬಾರಿಗೆ ಅಸ್ಪೃಶ್ಯ ಸಮುದಾಯವನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಅನ್ಟಚಬಲ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಇವರಿಗೆ ಒಂದು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವಂತಹ ಅವಕಾಶವನ್ನ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಫೆಸಿಲಿಟೇಟ್ ದ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಷನ್ ಆಫ್ ಲೀಡರ್ಸ್, the imprisoned leaders like Gandhi and many other Congress leaders released from the prison. ಈ ಸಮಾವೇಶದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದ್ದಂತಹ ಗಾಂಧಿ ಮತ್ತೆ ಹಲವು ಭಾರತೀಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕರನ್ನ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು. In this conference, many communities and kingdoms participated in the meeting. They are Dr. B.R. Ambedkar, M.R. Jayakar, then Tej Bahadur Sappu, Muhammad Ali Jinnah, and also V.S. Srinivas Shastri. This conference approved mainly 3 objectives. This one, dominion status means giving supreme or sovereign power to India, then responsible government and also religious representation. But the Indian National Congress did not participate in the first round table conference. So the first round table conference remained incompleted. In order to make the first round table conference a success, a pact between Viceroy Irwin and Gandhiji signed March 5, 1931. ಫಸ್ಟ್ ರೌಂಡ್ ಟೇಬಲ್ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ನ ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನ ಯಶಸ್ವಿಗೊಳಿಸುವಂತಹ ಸಲುವಾಗಿ ಗಾಂಧಿ ಮತ್ತೆ ಲಾರ್ಡ್ ಇರ್ವಿನ್ ನಡುವೆ ಒಂದು ಒಪ್ಪಂದವನ್ನ ಮಾಡಲಾಯಿತು ಮಾರ್ಚ್ 5, 1931 ರಲ್ಲಿ. ಇದನ್ನ ನಾವು ಗಾಂಧಿ ಇರ್ವಿನ್ ಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ. ಆಸ್ ಅ ರಿಸಲ್ಟ್ ದ ಇಂಡಿಯನ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸ್ಟಾಪ್ಡ್ ದ ಸಿವಿಲ್ ಡಿಸ್ಒಬಿಡಿಯನ್ಸ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ and Indian National Congress agreed to participate in the second round table conference. The second round table conference, it was held in London from 7 September 1931 to December 1, 1931. Dr. B.R. Ambedkar and Muhammad Ali Jinnah, they both also participated in the second round table conference. In the second round table conference, Ambedkar pressed for a separate electoral constituency for untouchables. ಅಸ್ಪೃಶ್ಯರಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಮತಕ್ಷೇತ್ರಗಳನ್ನು ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೌಂಡ್ ಟೇಬಲ್ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸುತ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ಲಿ ಅಪೋಸ್ಡ್ ಬೈ ಗಾಂಧೀಜಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ರಿಸಲ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ದ ಐಡಿಯಾಲಜಿಕಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ತಾತ್ವಿಕವಾಗಿ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಗಾಂಧಿ ಮತ್ತೆ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ನಡುವೆ ಉಂಟಾಯಿತು. ಸೊ the second round table conference also ended without any conclusion. From the beginning also, British was trying to break our national unity. So during this time, British announced its decision to provide separate electoral constituencies for the untouchables. So
this implemented communal award in the year 1932. So Gandhiji strongly opposed this and started fasting unto death. ಇದನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಿ ಗಾಂಧೀಜಿ ಅಮರಣಾಂತ ಉಪವಾಸ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಟೈಮ್ efforts were made to convince ಅಂಬೇಡ್ಕರ್. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಮನವೊಲಿಸುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಕೂಡ ನಡೆದವು. So these all the reasons between Gandhi and Ambedkar in the year 1932 September 24 Pune Pact was entered. According to Pune Pact, few constituencies reserved for untouchables among the general constituencies, and also in such constituencies the untouchables became the representative of all. ಈ ಒಂದು ಪೂನಾ ಒಪ್ಪಂದದ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ ಮೀನ್ಸ್ ಸೆಪರೇಟ್ ಎಲೆಕ್ಟೋರಲ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆನ್ಸೀಸ್ಗೆ ಬದಲಾಗಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮತಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿಯೇ ಕೆಲವು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳನ್ನು ಅಸ್ಪೃಶ್ಯರಿಗೆ ಮೀಸಲಿಡಲಾಯಿತು. ಅಂತಹ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಸ್ಪೃಶ್ಯ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಎಲ್ಲಾ ಜನರ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯಾಗಿರುತ್ತಿದ್ದರು. ದ ಥರ್ಡ್ ರೌಂಡ್ ಟೇಬಲ್ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್. In this conference, the British government instructed for the formation of federal government at the center and a provincial government at the states level. ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸರ್ಕಾರ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಒಕ್ಕೂಟ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಂತೀಯ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ರಚಿಸಲು ಸೂಚಿಸಿತ್ತು. ಬಟ್ the Indian National Congress did not participated in the conference to strongly oppose the decisions of the government. As a result, the British brought in a Government of India Act 1935. ಈ ರೌಂಡ್ ಟೇಬಲ್ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ಗಳ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸರ್ಕಾರ 1935 ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಕಾಯ್ದೆಯನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸಿತ್ತು. ದಿಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಮೇನ್ಲಿ ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್ ಫಾರ್ ಫೆಡರಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ at the center and regional autonomy at the state level. ಈ ಒಂದು ಕಾಯ್ದೆಯ ಪ್ರಕಾರ ಭಾರತ ಒಕ್ಕೂಟ ಸರ್ಕಾರ ರಚನೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಮತ್ತೆ ಪ್ರಾಂತೀಯ ಸ್ವಾಯತ್ತತೆಯ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿತ್ತು. ಆಫ್ಟರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ರೈಟ್ಸ್ ವರ್ ನೌ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಫಾರ್ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ರಾಜಕೀಯ ಹಕ್ಕುಗಳು ದೊರೆತವು. ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಆಸ್ ಅ ರಿಸಲ್ಟ್ ದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಂಡ್ ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸ್ ಲೀಗ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟೆಡ್ ಇನ್ ದ ಎಲೆಕ್ಷನ್ಸ್. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮತ್ತೆ ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸ್ ಲೀಗ್ ಚುನಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿದರು. ಈವನ್ ದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಗೇನ್ಡ್ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಅಂಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ದ ಗವರ್ಮೆಂಟ್. ನಂತರ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬಹುಮತ ಪಡೆದು ಒಕ್ಕೂಟ ಸರ್ಕಾರವನ್ನ ರಚಿಸಿತು. ಬೈ ದಿಸ್ ಟೈಮ್ ಡ್ಯೂ ಟು ವೇರಿಯಸ್ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಟ್ ಯುರೋಪ್, ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ವಾರ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್. The Viceroy unilaterally declared India's war against Germany. ಈ ವೇಳೆಗೆ ಎರಡನೇ ಮಹಾಯುದ್ಧ ಆರಂಭಗೊಂಡಾಗ ಯುರೋಪಿನ ರಾಜಕೀಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ವೈಸರಾಯ್ ಲಿನ್ಲಿತ್ ಗೋ ಈತನು ಭಾರತದ ಪರವಾಗಿ ಜರ್ಮನಿಯ ವಿರುದ್ಧ ಯುದ್ಧವನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದನು. ದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕೇಮ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಅಪೋಸಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಡಿಸಿಷನ್. ಇದನ್ನ ಖಂಡಿಸಿ ಇಂಡಿಯನ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಮಂತ್ರಿಮಂಡಲದಿಂದ ಹೊರಬಂದರು. ಇವನ್ ಗಾಂಧೀಜಿ ಆಲ್ಸೋ ಡಿಕ್ಲೇರ್ಡ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ದ ಡಿಸಿಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ವೈಸರಾಯ್. ಇವನ್ ವೈಸರಾಯ್ನ ತೀರ್ಮಾನ ಗಾಂಧಿ ಕೂಡ ವಿರೋಧಿಸಿ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹವನ್ನ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಲೇಟರ್ ಸ್ಟ್ರಫರ್ಡ್ ಕ್ರಿಪ್ಸ್ ವಾಸ್ ಸೆಂಟ್ ಟು ಇಂಡಿಯಾ ಟು ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ದ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್. ಆಗ ಭಾರತೀಯರನ್ನು ಸಮಾಧಾನಗೊಳಿಸಲು ಸ್ಟ್ರಫರ್ಡ್ ಕ್ರಿಪ್ಸ್ ಅವರನ್ನ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸರ್ಕಾರ ಕಳುಹಿಸಲಾಯಿತು. ಕ್ವಿಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್. ದ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಸೆಂಟ್ the Stafford Cripps Commission to convince the Indians, also to propose some suggestions in front of the Indians. That proposals like according to dominion status to India and also calling a meeting to draft new constitution were tabled, and also it was proposed that all the states will have liberty to be part of the new federation or not. ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸರ್ಕಾರವು ಭಾರತೀಯ ನಾಯಕರೊಂದಿಗೆ ಸಂಧಾನಕ್ಕಾಗಿ ಕಳಿಸಿದಂತಹ ಸ್ಟ್ರಫರ್ಡ್ ಕ್ರಿಪ್ಸ್ ಆಯೋಗ 1942ನಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಭಾರತೀಯರ ಮುಂದೆ ಇಟ್ಟಿತು. ಈ ಒಂದು ಆಯೋಗವು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಡೊಮಿನಿಯನ್ ಸ್ಥಾನಮಾನ ನೀಡೋದಾಗಿತ್ತು. ಒಂದು ಸಂವಿಧಾನ ರಚಿಸಲು ಸಭೆ ಕರೆಯೋದು, ಹಾಗೆಯೇ ಹೊಸ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಒಕ್ಕೂಟವನ್ನು ಸೇರುವಂತಹ
ಇಲ್ಲ ಬಿಡುವಂತಹ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸಲಹೆಗಳನ್ನ ನೀಡಿತು. ಬಟ್ ದಿಸ್ ಆಲ್ ದ ಪ್ರಪೋಸಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಆರ್ ಇಂಡಿಯನ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ಲಿ ಅಪೋಸ್ಡ್. ಸೊ our Indian National Congress called for Quit India movement. This Quit India movement launched at the Bombay session of the All Indian Congress Committee by Gandhi on August 1942 during World War II for demanding to end the British rule in India. So the Quit India movement declared British you quit India, and also Gandhiji gave call to Indians do or die. As a result, leaders like Gandhiji, Nehru, then Rajendra Prasad, Abdul Kalam Azad, Sardar Vallabhbhai Patel, Acharya Kripalani and Kasturba, they all were arrested and also imprisoned by the British government. Most of the Congress leaders were also jailed. That's why non-Congress organizations took the lead in the Quit India movement. Later, this Quit India movement created new leaders like Jayaprakash Narayan. He was provided leadership to Quit India movement. He was the leader of socialist wing of Congress, and his supporters also engaged in the revolutionary works. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಚಳುವಳಿಯ ಎಲ್ಲಾ ನೇತೃತ್ವವನ್ನ ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ನಾರಾಯಣ್ ರವರು ವಹಿಸಿಕೊಂಡರು. ಇವರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಸಮಾಜವಾದಿ ಬಣದ ಪ್ರಮುಖ ನಾಯಕರಾಗಿದ್ದರು. ಹಾಗೆಯೇ ಇವರು ತಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಬೆಂಬಲಿಗರೊಡನೆ ಸೇರಿ ದೇಶದ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನ ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತಾರೆ. ದೆನ್ ದ ಸೋಷಲಿಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಅ ಗ್ರೂಪ್ ಕಾಲ್ಡ್ ದ ಫ್ರೀಡಮ್ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಫ್ರಂಟ್ ಅಂಡ್ ದೇ ಟ್ರೈನ್ಡ್ ಫಾರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ವರ್ಕರ್ಸ್. ಲೇಟರ್ they called for the support of common people. Even they also collected money. Later common people supported to Quit India movement. This all the efforts were made outside the border of India. ಭಾರತದ ಒಂದು ಸ್ವತಂತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ನಡೆದಂತಹ ಈ ಹೋರಾಟ ಭಾರತದ ಗಡಿಯ ಹೊರಗೂ ಕೂಡ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. In this matter, the efforts of Subhash Chandra Bose are really commendable in this direction. ಈ ಒಂದು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಬೋಸ್ ರವರ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಬಹುಮುಖ್ಯವಾದುದಾಗಿದೆ. After the elections of 1937, the Muslims League kept out of the government formation. 1937 ನ ಚುನಾವಣೆಗಳ ನಂತರ ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸ್ ಲೀಗ್ ಸರ್ಕಾರ ರಚನೆಯಿಂದ ದೂರ ಸರಿಯಿತು. Then when Congress came out of the government in the year 1939, opposing the unilateral decision of the Viceroy to participate in the World War II, 1939 ರಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಮಹಾಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಭಾರತವನ್ನ ಭಾಗಿ ಮಾಡಿದಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಂತ್ರಿಮಂಡಲದಲ್ಲಿದ್ದಂತಹ ಎಲ್ಲಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿಗರೆಲ್ಲರೂ ಹೊರಬಂದರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸ್ ಲೀಗ್ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟೆಡ್ ದಿಸ್ ವಾಕ್ಔಟ್ ಆಸ್ ವಿಮುಕ್ತಿ ದಿವಸ್. ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸ್ ಲೀಗ್ ಈ ಒಂದು ವಿಮುಕ್ತಿ ದಿವಸವನ್ನ ಆಚರಿಸಿತು. ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸ್ ಲೀಗ್ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಇನ್ ದ ಕ್ವಿಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್. ಹೀಗಾಗಿ ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸ್ ಲೀಗ್ ಕ್ವಿಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇಟ್ ಪ್ರಪೋಸ್ ಫಾರ್ ದ ಡಿವಿಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಇದು ಭಾರತದ ಒಂದು ವಿಭಜನೆಯ ವಿಚಾರವನ್ನ ಮುಂದಿಟ್ಟಿತ್ತು. ಈಸೂರು ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್. ಈಸೂರು ಇಸ್ ಅ ವಿಲೇಜ್ ಇನ್ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಆಫ್ Mysuru princely state. The name of this village was changed into Independent village, means Swatantra Halli. All the villagers were wearing Gandhi cap. So there was a bar on the officials visiting this village. Then in the year 1942, the villagers insisted the government officials visiting the village to wear Gandhi cap. So opposing this demand, the policeman who was with the officers fired at the villagers. So it was enraged by this firing. So the villagers lynched the officials. So this incident is called as Isuru incident. ಮೈಸೂರು ಸಂಸ್ಥಾನದ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿಕಾರಿಪುರ ಹತ್ತಿರದ ಒಂದು ಹಳ್ಳಿ ಈಸೂರು. ಈ ಸ್ವತಂತ್ರ ಚಳುವಳಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ಪಡೆದಿರುವಂತಹ ಈ ಹಳ್ಳಿಗೆ ಸ್ವತಂತ್ರ ಹಳ್ಳಿ ಎಂಬ ಹೆಸರು ಇಡಲಾಯಿತು. ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಗಾಂಧಿ ಟೋಪಿಯನ್ನ ಧರಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಅಂತೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರೇ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಹಳ್ಳಿಯ ಪ್ರವೇಶಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಬಟ್ 1942 ನಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಗಾಂಧಿ ಟೋಪಿ ಧರಿಸಲು ಎಲ್ಲ ಆ ಹಳ್ಳಿಯ ಜನರು ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಇದನ್ನ ವಿರೋಧಿಸಿದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಒಂದು ಜೊತೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಪೊಲೀಸರು
ಜನರತ್ತ ಗುಂಡು ಹಾರಿಸಿದರು. ಸೊ ಇದರಿಂದ ರೊಚ್ಚಿಗೆದ್ದಂತಹ ಎಲ್ಲಾ ಜನರು ಅವರನ್ನ ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿದರು. ಸೊ ಈ ಘಟನೆಯನ್ನ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಈಸೂರು ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆರ್ ಈಸೂರು ಘಟನೆ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್. ಮೆನಿ protests organized by farmers and workers played prominent role during freedom movement. ಸ್ವತಂತ್ರ ಚಳುವಳಿಯಲ್ಲಿ ಈ ರೈತ ಮತ್ತೆ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗಳು ಸಹ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿವೆ. ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಸಮ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ಸ್ ವರ್ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ಡ್ ಬೈ ದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬಟ್ ಅಂಡ್ ಸಮ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ಸ್ ವರ್ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ಡ್ ಬೈ ಮಾರ್ಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಐಡಿಯಾಲಜಿ. ಈ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಕೆಲವು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನಿಂದ ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ವಾದದಿಂದ ಪ್ರಭಾವಿತವಾಗಿದ್ದವು. ಸೊ ಮೆನಿ ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ರೆಬೆಲ್ಡ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ದ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಪ್ಲಾಂಟರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಜಮೀನ್ದಾರ್ಸ್. ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಆಡಳಿತದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಜಮೀನ್ದಾರರು ಮತ್ತೆ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಪ್ಲಾಂಟರ್ಗಳ ವಿರುದ್ಧ ರೈತರು ಭಾರತದ ಹಲವಾರು ಕಡೆ ದಂಗೆಯನ್ನ ನಡೆಸಿದರು. ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ದೇ ಅಪೋಸ್ ದ ಇಂಡಿಗೋ ಕ್ರಾಪಿಂಗ್ ಇನ್ ಚಂಪಾರಣ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಚಂಪಾರಣ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ನೀಲಿ ಬೆಳೆಯುವುದನ್ನ ವಿರೋಧಿಸಿದ್ರು. ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ದೇ ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟೆಡ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್. ಹಾಗೇನೆ ಅವರು ಭೂ ಕಂದಾಯದ ವಿರುದ್ಧ ಕೂಡ ಮುಷ್ಕರಗಳನ್ನ ನಡೆಸಿದರು. ಇವನ್ ಗಾಂಧಿ ಕನ್ವಿನ್ಸ್ಡ್ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಥ್ರೂ ಹಿಸ್ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ಟು ವಿತ್ಡ್ರಾ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ವಾಸ್ ಇಂಪೋಸಿಂಗ್ ಮೋರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಸ್, also exploited farmers and workers. So Gandhi supported to farmers against the British. For example, in the year 1917 and 1918 at Champaran, Kheda and other places, farmers influenced by Gandhi to protest against British planters and also zamindars. Then the Indian National Congress tried to organize the farmers as a part of national freedom struggle. By this, farmers of Tegba, Malabar and also other places revolted against the British and zamindars under the influence of the Congress. The issues farmers found themselves intermingled with the problems focused on in movements like non-cooperation movement, then tax refusal and also Quit India movements. After that, many of the protests were organized under the banner of Kisan Sabha. They influenced by leftist ideologies. ರೈತರ ಹಲವಾರು ಹೋರಾಟಗಳು ಲೆಫ್ಟಿಸ್ಟ್ ಐಡಿಯಾಲಜೀಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಎಡಪಂಥೀಯ ವಿಚಾರಗಳಿಂದ ರಚನೆಗೊಂಡ ಕಿಸಾನ್ ಸಭಾ ಇಂದ ಸಂಘಟಿತವಾಗಿದ್ದವು. These protests were often in the favor of the Congress and many times stood opposed to Congress. ಈ ರೈತರು ಮತ್ತೆ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಹೋರಾಟಗಳು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ವಿರುದ್ಧವಾದ ಅಂಶಗಳನ್ನ ಹೊಂದುತ್ತಿದ್ದವು. In Telangana also farmers protested against the zamindars and Nizam's razaks. Razaks, one of the cruel army of Nizam dynasty. Later, the farmers of Bengal also against the zamindars. In Maharashtra also farmers protested against the low wages for them. Workers' struggle started in Calcutta in the year 1827. So the workers of jute and cotton mills along with the railways started organizing themselves. ಕಾರ್ಮಿಕರ ಹೋರಾಟವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ 1827ರಲ್ಲಿ ಕಲ್ಕತ್ತಾದಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾಯಿತು. ಅವರಲ್ಲಿ ಈ ಸೆಣಬು ಮತ್ತೆ ಬಟ್ಟೆ ಗಿರಣಿ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಹಾಗೆಯೇ ರೈಲ್ವೆ ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರು ತಮ್ಮ ಬೇಡಿಕೆಗಳಿಗಾಗಿ ಸಂಘಟನೆಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿದರು. ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ರೈಲ್ವೆ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಹೆಲ್ಡ್ protest in railway stations and raised slogans against the British officers. ಅವರಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಈ ರೈಲ್ವೆ ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರು ರೈಲ್ವೆ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಮುಷ್ಕರಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿ ಮತ್ತೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕೂಲಿಗಾಗಿ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಘೋಷಣೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಹೊರಡಿಸುತ್ತಾರೆ. ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಟೈಮ್ the Printers Union in Calcutta and also Cotton Milk Workers of Bombay created national awareness. ಕಲ್ಕತ್ತಾದಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಂಟರ್ಸ್ ಯೂನಿಯನ್ ಮತ್ತೆ ಬಾಂಬೆಯಲ್ಲಿ ಬಟ್ಟೆ ಗಿರಣಿಯ ಕಾರ್ಮಿಕರು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಜಾಗೃತಿಯನ್ನ ಉಂಟು ಮಾಡಿದರು. ಆಫ್ಟರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಆ ಲೇಬರ್ ಯೂನಿಯನ್ ವಾಸ್ ಫೌಂಡೆಡ್ ಇನ್ ಮಡ್ರಾಸ್. ನಂತರ ಮದ್ರಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಲೇಬರ್ ಯೂನಿಯನ್ ಅನ್ನ ಸ್ಥಾಪನೆಗೊಂಡಿತು. ಇವನ್ ಲೇಟರ್ ಮೆನಿ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್. ಹಾಗೆಯೇ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಕೂಡ ಸ್ಥಾಪನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಇವನ್ the Congress supported such initiatives
from the workers unions. So the contributions of workers and their unions are very unique. ನಂತರ ಇಂಡಿಯನ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಈ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಚಳುವಳಿಗೆ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಹೀಗೆ ಭಾರತದ ಸ್ವತಂತ್ರ ಚಳುವಳಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಹೋರಾಟವು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರೋದನ್ನು ನಾವು ನೋಡಬಹುದು. ದ ಟ್ರೈಬಲ್ ರಿವೋಲ್ಟ್ಸ್, ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೆಡ್ ದ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ and forest policies in India. So these were the reasons for the tribal revolts. The important tribal revolts are revolts of Santala, Kola, Munda and Halagali Bedas. Revolt of Karnataka are notable revolts in India. Among them, the revolt of Santala tribe is considered important revolt in India. The people of Santala tribe are present in the hilly areas of Bengal and Odisha states. ಈ ಬುಡಕಟ್ಟು ಜನರನ್ನ ಈಗಲೂ ಸಹ ಬೆಂಗಾಲ್ ಅಂಡ್ ಒಡಿಶಾದ ಗುಡ್ಡಗಾಡು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು. ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಪೀಪಲ್ ಬಿಕೇಮ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ಲೆಸ್ ವಿತ್ ದ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಜಮೀನ್ದಾರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಬ್ರಿಟಿಷರು ಜಾರಿಗೆ ತಂದ ಈ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಜಮೀನ್ದಾರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮೀನ್ಸ್ ಕಾಯಂ ಜಮೀನ್ದಾರಿ ಪದ್ಧತಿಯಿಂದ ಈ ಬುಡಕಟ್ಟು ಜನರು ತಮ್ಮ ಜಮೀನನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು ನಿರ್ಗತಿಕರಾಗುತ್ತಾರೆ. ಅಂಡ್ ದ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಬೈ ದೆಮ್ ವಾಸ್ ಟೇಕನ್ ಓವರ್ ಬೈ ದ ಜಮೀನ್ದಾರ್ಸ್. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಬುಡಕಟ್ಟು ಜನರು ಶ್ರಮಪಟ್ಟು ಕೃಷಿಗೆ ಯೋಗ್ಯವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದಂತಹ ಭೂಮಿಯನ್ನ ಈ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಜಮೀನ್ದಾರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಂದ ಜಮೀನ್ದಾರರ ಕೈ ಸೇರಿತು. The zamindars and money lenders and the company of government became the exploiters of the Santala tribe. ಈ ಬೆಂಗಾಲ್ನ ಜಮೀನ್ದಾರರು ಮತ್ತೆ ಮನಿ ಲೆಂಡರ್ಸ್ ಹಾಗೆಯೇ ಕಂಪನಿಯ ಸರ್ಕಾರವು ಈ ಸಾಂತಾಲ ಬುಡಕಟ್ಟು ಜನರ ಶೋಷಣೆಗೆ ಕಾರಣರಾಗುತ್ತಾರೆ. ಆಫ್ಟರ್ ದ್ಯಾಟ್ their peace loving nature and civilized manners were exploited by the British government. ಈ ಸಾಂತಾಲ ಬುಡಕಟ್ಟು ಜನರ ಒಂದು ಶಾಂತಿ ಪ್ರಿಯತೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಮತ್ತೆ ಸಭ್ಯತೆಯನ್ನ ಕಂಪನಿ ಸರ್ಕಾರ ಶೋಷಣೆಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ನಂತರ ದ ಅಪ್ಸೆಟ್ ಸಾಂತಾಲಸ್ ಮೆಟ್ ಸೀಕ್ರೆಟ್ಲಿ ಅಂಡ್ ಡಿಸೈಡೆಡ್ ಟು ಲೂಟ್ ದ ಜಮೀನ್ದಾರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ದ ಮನಿ ಲೆಂಡರ್ಸ್. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಸಾಂತಾಲ ಬುಡಕಟ್ಟು ಜನರು ರಹಸ್ಯವಾಗಿ ಸಭೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿ ಈ ಜಮೀನ್ದಾರರು ಮತ್ತೆ ಈ ಮನಿ ಲೆಂಡರ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಲೂಟಿ ಮಾಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತಾರೆ. ದಿಸ್ ರಿವೋಲ್ಟ್ ವಾಸ್ ಸಿವಿಯರ್ ಇನ್ ಭಗತ್ಪುರ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಾರಾಹತ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ರಾಜ್ಮಹಲ್ ಏರಿಯಾಸ್. As a result, the Santala tribe people killed their enemies. By this, money lenders and zamindars frightened and also fled from this all the areas. By this, the revolt of Santalas ended. After that, it became inspiration for many other revolts in the future. So, even Kola and Munda revolted also against the zamindars. Subhash Chandra Bose, he was from the Katak of Odisha. ಇವರು ಮೂಲತಃ ಒರಿಸ್ಸಾದ ಕಟಕಿನವರು. The role of Subhash Chandra Bose is a decisive step in the Indian national freedom struggle. ಭಾರತೀಯ ಸ್ವತಂತ್ರ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಇವರ ಪಾತ್ರ ಬಹು ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು. And he had secured 4th rank in the Indian civil service exams, but he refused posting and become part of the ನ್ಯಾಷನಲ್ ಫ್ರೀಡಮ್ ಸ್ಟ್ರಗಲ್. ಭಾರತೀಯ ನಾಗರಿಕ ಸೇವಾ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಇವರು 4ನೇ ರ್ಯಾಂಕ್ ಗಳಿಸಿದ್ದರೂ ಸಹ ದೇಶಾಭಿಮಾನದಿಂದಾಗಿ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸರ್ಕಾರದ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಹುದ್ದೆಯನ್ನು ಇವರು ತ್ಯಜಿಸಿ ಸ್ವತಂತ್ರ ಚಳುವಳಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗುತ್ತಾರೆ. ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ he became popular as Netaji. He engaged himself in organizing the Indians residing outside India as a counter to Gandhiji's soft protest. ಗಾಂಧೀಜಿಯವರ ಸೌಮ್ಯ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗಿ ಇವರು ವಿದೇಶದಲ್ಲಿದ್ದ ಭಾರತೀಯರನ್ನು ಸಂಘಟಿಸಿ ಬ್ರಿಟಿಷರ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನ ಕೂಡ ಇವರದಾಗಿತ್ತು. ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಹಿ ಟೂರ್ಡ್ ಮೆನಿ ಸಿಟೀಸ್ ಲೈಕ್ ವಿಯೆನ್ನಾ, ಬರ್ಲಿನ್, ದೆನ್ ರೋಮ್ and Istanbul, and also other cities rallied the Indians settled in these places in favor of freedom struggle. ಇವರು ಈ ಎಲ್ಲಾ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಪ್ರವಾಸ ಬೆಳೆಸಿ ತನ್ನ ತಾಯಿನಾಡಿಗೆ ತಮ್ಮ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ನೀಡಲು ಪ್ರೇರೇಪಿಸುತ್ತಾರೆ. By the year 1934, Subhash Chandra Bose and Jawaharlal Nehru founded the Congress Socialist Party within ದ ಇಂಡಿಯನ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್. ಭಾರತದಲ್ಲಿ 1934ರ ವೇಳೆಗೆ ನೆಹರು ಮತ್ತೆ
ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಬೋಸ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಒಳಗಡೆನೆ ದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸೋಷಲಿಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿ ಮೀನ್ಸ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಮಾಜವಾದಿ ಪಕ್ಷವನ್ನ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದರು. ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಬೋಸ್ ಬಿಕೇಮ್ ದ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ಹರಿಪುರ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯನ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ with the support of the Gandhiji, but a difference of opinion broke between Subhash Chandra Bose and Gandhiji. Gandhiji's soft approach towards the British war policy clashed with the Bose hardline approach for the same. ಬ್ರಿಟಿಷರ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಮೃದು ಸ್ವಭಾವದ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದಂತಹ ಗಾಂಧೀಜಿ ಮತ್ತೆ ಬ್ರಿಟಿಷರ ವಿರುದ್ಧ ಕಠಿಣ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದಂತಹ ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಬೋಸ್ ನಡುವೆ ಬಾಂಧವ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಿರುಕುಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ನಂತರ ಹಿ ಕ್ರಿಟಿಸೈಸ್ಡ್ ಗಾಂಧೀಜಿಸ್ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಟು ಸೀಕ್ ಫಾರಿನ್ ಹೆಲ್ಪ್. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸಹಾಯವನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಂಡದ್ದೇ ಇದ್ದುದನ್ನ ಸುಭಾಷ್ ಅವರು ಆಕ್ಷೇಪಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಲೇಟರ್ ಇನ್ ಹರಿಪುರ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸೆಷನ್ ಇನ್ ದ ಇಯರ್ 1938, though Subhash Chandra Bose got re-elected as the president of Indian National Congress, he had to resign owing to his differences with the Gandhiji. ನಂತರ 1938 ರಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಹರಿಪುರ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಬೋಸ್ ಅವರು ಗಾಂಧೀಜಿಯ ವಿರೋಧದ ನಡುವೆಯೂ ಸಹ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗುತ್ತಾರೆ. This derailed his decision to fight the British by staying within the structure of Indian National Congress. So he quit Congress and founded Forward Bloc. ಗಾಂಧೀಜಿ ಮತ್ತೆ ಬೋಸ್ರ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ತೀವ್ರಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಸೊ ಇದರಿಂದಾಗಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಒಳಗಿದ್ದುಕೊಂಡೇ ಬ್ರಿಟಿಷರನ್ನ ಭಾರತದಿಂದ ಓಡಿಸುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವಾಗದಿದ್ದಾಗ ಬೋಸ್ರವರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನಿಂದ ಹೊರಬಂದು ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಎಂಬ ಒಂದು ಹೊಸ ಪಕ್ಷವನ್ನ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ದ ಪಾರ್ಟಿ aimed at staying within the fold of Indian National Congress and had progressive ideas. ಈ ಪಕ್ಷದ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಒಳಗೆ ಇದ್ದು ಎಲ್ಲ ಪ್ರಗತಿಪರ ಮತ್ತು ತುಂಬಾ ತೀವ್ರತರವಾದಂತಹ ಅಂಶಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿತ್ತು. ಸೊ ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಬೋಸ್ ಅಪೋಸ್ಡ್ ದ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ವಾರ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ and also the participation of British India in the war. ಬ್ರಿಟಿಷರ ಯುದ್ಧ ಹಾಗೂ ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದ್ದಂತಹ ಎರಡನೇ ಮಹಾಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಭಾಗವಹಿಸೋದು ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಬೋಸ್ ರವರು ವಿರೋಧಿಸುತ್ತಾರೆ. As the result, the British government arrested Subhash Chandra Bose and put him under the house arrest. Later, with the aim of mobilizing the anti-British forces to fight against the British, Subhash Chandra Bose escaped from the house arrest and also he reached to Germany. The dictator of Germany agreed to extend all the help to Bose. So Bose organized the prisoners of war from India. ಈ ಎಲ್ಲ ಪರಿಣಾಮದಿಂದಾಗಿ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸರ್ಕಾರ ಬೋಸ್ ರವರಿಗೆ ಬಂಧಿಸುತ್ತದೆ. ಬಟ್ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡಲು ಬೋಸ್ನವರು ಜೈಲಿನಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡು ಜರ್ಮನಿಗೆ ಬಂದು ಅಲ್ಲಿನ ಸರ್ವಾಧಿಕಾರಿ ಹಿಟ್ಲರ್ ಇವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಭರವಸೆಯನ್ನ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ನಂತರ ಜರ್ಮನಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಯುದ್ಧ ಕೈದಿಗಳನ್ನ ಸಂಘಟಿಸುತ್ತಾರೆ. ಲೇಟರ್ ಹಿ ಬ್ರಾಡ್ಕಾಸ್ಟೆಡ್ ಹಿಸ್ ಸ್ಪೀಚಸ್ ಓವರ್ ಆಜಾದ್ ಹಿಂದ್ ರೇಡಿಯೋ ಟು ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಆನ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಜಪಾನ್ ಇನ್ ದ ವಾರ್, Bose joined hands with the Ras Bihari Bose to explore the possibility of seeking the help of Japan to liberate India. ಆಜಾದ್ ಹಿಂದ್ ರೇಡಿಯೋ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಭಾಷಣಗಳನ್ನು ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ನಂತರ ಜಪಾನಿನ ಯುದ್ಧದ ಯಶಸ್ಸನ್ನ ತಿಳಿದು ಅವರ ಸಹಾಯದಿಂದ ಭಾರತದ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಭಾರತೀಯರನ್ನು ಸಂಘಟಿಸಿದಂತಹ ರಾಸ್ ಬಿಹಾರಿ ಬೋಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಸುಭಾಷ್ ಅವರು ಕೂಡ ಸೇರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಆಫ್ಟರ್ ದ್ಯಾಟ್ ರಾಸ್ ಬಿಹಾರಿ ಬೋಸ್ ಹ್ಯಾಡ್ founded India Independence League in Tokyo of Japan and he was calling its military wing as Indian National Army. ರಾಸ್ ಬಿಹಾರಿ ಬೋಸ್ ಟೋಕಿಯೋದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ ಇಂಡಿಯಾ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಲೀಗ್ನ ಸೇನಾ ವಿಭಾಗವನ್ನ INA ಮೀನ್ಸ್ ಇಂಡಿಯನ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಆರ್ಮಿಯನ್ನ ಮೀನ್ಸ್ ಭಾರತೀಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸೇನೆ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಲೇಟರ್ ಬೋಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಫಾರ್ ಡೆಲ್ಲಿ ಚಲೋ ಆನ್ ದಿಸ್ ಅಕೇಶನ್. ಬೋಸ್ನವರು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ದೆಹಲಿ ಚಲೋ ಎಂಬ ಕರೆಯನ್ನ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಹಿ ಸೆಡ್, ಗಿವ್ ಮಿ ಯುವರ್ ಬ್ಲಡ್, ಐ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಯು ಫ್ರೀಡಮ್. ಬೋಸ್ನವರು ನನಗೆ
ರಕ್ತ ಕೊಡಿ, ನಾನು ನಿಮಗೆ ಸ್ವತಂತ್ರವನ್ನು ನೀಡಲು ಪ್ರಮಾಣಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂಬ ಕರೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಆಫ್ಟರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಸೆಹಗಲ್ ಬಿಕೇಮ್ ದ ಕಮಾಂಡರ್ ಆಫ್ ಝಾನ್ಸಿ ರೆಜಿಮೆಂಟ್ ವುಮೆನ್ಸ್ ವಿಂಗ್ ಆಫ್ INA. INAನಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಇಂಡಿಯನ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಆರ್ಮಿಯಲ್ಲಿ ಝಾನ್ಸಿ ರೆಜಿಮೆಂಟ್ ವುಮೆನ್ಸ್ ವಿಂಗ್ ಎಂಬ ವಿಭಾಗವು ಇತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಸೆಹಗಲ್ ಈ ರೆಜಿಮೆಂಟ್ನ ನೇತೃತ್ವವನ್ನು ವಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ Bose had planned to attack India through Rangoon. By that time, thousands of soldiers joined INA were ready to occupy Delhi. ನಂತರ ಬೋಸ್ ರವರು ರಂಗೂನಿನ ಮೂಲಕ ಬ್ರಿಟಿಷರ ವಶದಲ್ಲಿದ್ದಂತಹ ದೆಹಲಿಯನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಯುದ್ಧದ ತಂತ್ರವನ್ನೇ ರೂಪಿಸುತ್ತಾರೆ. ದೇ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ದ ಆರ್ಮ್ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಆನ್ ದ ಬರ್ಮಾ ಬಾರ್ಡರ್ when there was a fire battle between Indian National Army and also British Army. Subhash Chandra Bose died in an aeroplane crash. So Rangoon captured by the British Army. The soldiers of Indian National Army were arrested. So later most of the Congress leaders were successful in getting the arrested Indian National Army soldiers released from the British. Dr. B.R. Ambedkar. Ambedkar born 14 April 1891. Ambedkar was an Indian jurist, economist, politician and also social reformers, and he inspired the Dalit Buddhist movement, and also he campaigned against social discrimination towards the untouchables. So Ambedkar strongly believed that political freedom without social freedom is meaningless. So unless the last man in the fold, hierarchical social system of Indian society gets social and economic freedom, political and freedom is of no value was his argument. So he introduced the concept of India not only as a political entity but a whole system. ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಮಾನತೆ ಇಲ್ಲದ ರಾಜಕೀಯ ಸ್ವತಂತ್ರವು ಕೇವಲ ಅರ್ಥಹೀನ ಎಂದು ಬಲವಾಗಿ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ನಂಬಿದ್ರು. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ವತಂತ್ರ ಸಮಾನತೆ ಸಿಗದಿದ್ರೆ ರಾಜಕೀಯ ಸ್ವತಂತ್ರಕ್ಕೆ ಅರ್ಥವೇ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ತಿಳಿದಿದ್ರು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ಭಾರತವನ್ನು ಕೇವಲ ಒಂದು ರಾಜಕೀಯ ಸ್ವತಂತ್ರಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗಿ ಭಾರತದ ಒಟ್ಟಾರೆ ಸ್ವತಂತ್ರ ಸಮಾನತೆಯನ್ನ ಪರಿಚಯಿಸಿದ್ರು. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಸ್ಟಡಿಡ್ ದ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂಡ್ ಡಿವೈಸ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜೀಸ್ ಟು ಡೆಸ್ಟ್ರಾಯ್ ಇಟ್. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಭಾರತದ ಜಾತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ನಡೆಸಿ ಅದರ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಟಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆಫ್ಟರ್ ದ್ಯಾಟ್ he organized Mahat Tank and also Kalaram Temple movements in order to prove that the untouchables have been denied even from the basic human rights. ಮಹಾದ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಮತ್ತೆ ಈ ಕಲರಮ ಟೆಂಪಲ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಕೂಡ ಇವರು ರೂಪಿಸಿದರು. ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಮಹಾದ್ ಊರಿನಲ್ಲಿದ್ದ ಕೆರೆಯ ನೀರನ್ನ ಅಸ್ಪೃಶ್ಯರು ಬಳಸುವಂತಿರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಕೆರೆಯ ನೀರನ್ನ ಆ ಊರಿನ ಅಸ್ಪೃಶ್ಯರು ಉಪಯೋಗಿಸಲು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಲು ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಈ ಮಹಾದ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಹಾಗೇನೆ ದ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ನಾಸಿಕ್ ಸಿಟಿ ಇನ್ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಕಲರಂ ಎನ್ನುವಂತಹ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಉಳಿದೆಡೆಯಲ್ಲಿದ್ದಂತೆಯೇ ಅಸ್ಪೃಶ್ಯರಿಗೆ ಪ್ರವೇಶವಿರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅಸ್ಪೃಶ್ಯರು ದೇವಾಲಯವನ್ನ ಪ್ರವೇಶಿಸುವಂತೆ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಕ ಯೋಜನೆಯನ್ನ ರೂಪಿಸುತ್ತಾರೆ. Ambedkar also participated in all the 3 round table conferences and there he pressed for a separate electoral constituency for the untouchables. By this, controversies created between Ambedkar and Gandhiji. ಅಸ್ಪೃಶ್ಯರ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಮತಕ್ಷೇತ್ರಗಳನ್ನು ಬಯಸಿದ್ದು ಗಾಂಧಿ ಮತ್ತು ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ನಡುವೆ ವಿವಾದಕ್ಕೂ ಕಾರಣವಾಯಿತು. ಆಫ್ಟರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ವಾಸ್ ದಿವಾನ್ ಟು ಬರೋಡಾ ಮಹಾರಾಜ. ಲೇಟರ್ ಹಿ ವಾಸ್ ಅ ಮೆಂಬರ್ ಆಫ್ ಬಾಂಬೆ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಟಿವ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್. ಆಲ್ಸೋ ಹಿ ವಾಸ್ ಅ ಮೆಂಬರ್ ಆಫ್ Viceroy's Legislative Council. Even Ambedkar never joined the Indian National Congress. Ambedkar ಇಂಡಿಯನ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಸೇರದೆ ಬಹಿಷ್ಕೃತ ಹಿತಕಾರಣಿ ಸಭಾ ಅಂಡ್ ಸ್ವತಂತ್ರ ಕಾರ್ಮಿಕ ಪಾರ್ಟಿ ಎಂಬ ಸಂಘಟನೆಯನ್ನ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದರು. ಹಾಗೇನೆ ಹಿ ಪಬ್ಲಿಷ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಿರಿಯಾಡಿಕಲ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಪ್ರಬುದ್ಧ ಭಾರತ, ಜನತಾ, ಮೂಕನಾಯಕ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಹಿಷ್ಕೃತ್ ಭಾರತ್. Ambedkar stayed away from the communist and sociological ideologies.
Even he tried to get justice for farm laborers. So Ambedkar was elected as the chairman of the drafting committee. Even he advocated equality and provided legal guarantees against untouchability in the constitution. To eradicate untouchability, the Article 17 of the Indian Constitution prohibits untouchability. Even the Government of India has implemented Untouchability Offence Act in the year 1955. Ambedkar is called as the chief architect of Indian Constitution. Even Ambedkar became the first law minister of independent India. Then he was inspired by the modernity, rationality and Western thoughts. Even he had love for the native roots and he fed up with the caste system. So he left Hinduism and became a Buddhist, but he remained part of the culture of India. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಆಧುನಿಕತೆ, ವೈಚಾರಿಕತೆ ಮತ್ತು ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ವಿದ್ವಾಂಸರಿಂದ ಪ್ರೇರೇಪಿತರಾಗಿದ್ದರೂ ಸಹ ದೇಶೀಯ ಬೇರುಗಳ ಕಡೆಗೆ ಒಲವು ತೋರಿದರು. ಬಟ್ ಜಾತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಿಂದ ಬೇಸತ್ತು ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ ತೊರೆದು ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಭಾಗವಾಗಿದ್ದ ಜಾತಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಂಶಗಳನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಿದ ಬೌದ್ಧ ಧರ್ಮವನ್ನು ಇವರು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದರು. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಬಿಲೀವ್ಡ್ ದಟ್ ವಾಟ್ ಮಾರ್ಕ್ಸಿಸಮ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬ್ರಿಂಗ್ ಚೇಂಜ್ with the bloodletting and violence, the same change would be brought about by Buddhism with the peace and non-violence. ಮಾರ್ಕ್ಸ್ವಾದವು ಯಾವ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ರಕ್ತ ಮತ್ತು ಹಿಂಸೆಯಿಂದ ತರಬಹುದೋ ಅದನ್ನ ಬೌದ್ಧ ಧರ್ಮವು ಕೂಡ ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಅಹಿಂಸಾತ್ಮಕವಾಗಿ ತರಬಹುದು ಎಂದು ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ನಂಬಿದ್ದರು. ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ದ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಹ್ಯಾಸ್ ಹಾನರ್ಡ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಫಾರ್ ಹಿಸ್ ಲೈಫ್ ಟೈಮ್ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ಬೈ awarding the highest civilian honor ಭಾರತ ರತ್ನ ಪೋಸ್ಟೋಮಸ್ಲಿ. ಅವರ ಜೀವಮಾನದ ಸಾಧನೆಗಾಗಿ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಇವರಿಗೆ ಮರಣೋತ್ತರವಾಗಿ ಭಾರತ ರತ್ನವನ್ನು ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಿದೆ. ಪಂಡಿತ್ ಜವಾಹರ್ಲಾಲ್ ನೆಹರು, he entered Indian national freedom struggle through home rule movement. He played a prominent role in the non-cooperation movement held during in the year 1920. Nehru became the president of Lahore session of Indian National Congress. In this session declared the goal of Purna Swaraj. ನೆಹರು ಅವರು 1929ರ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿನ ಲಾಹೋರ್ ಅಧಿವೇಶನದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದರು. ಈ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸ್ವರಾಜ್ಯದ ಗುರಿಯನ್ನು ಘೋಷಿಸಲಾಯಿತು. ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಹಿ ವಾಸ್ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ಡ್ ಬೈ ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟ್ ಐಡಿಯಾಲಜಿ. ಇವರು ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟರ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರು. ಅಂಡ್ ನೆಹರು ವಾಸ್ ದ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಫ್ 49th session of Indian National Congress. He declared that Congress should stay away from the world war arising out of imperialism. ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಂತಹ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಶಾಹಿ ಯುದ್ಧದಿಂದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ದೂರವೇ ಉಳಿಯಬೇಕು ಎಂದು ಇವರು ವಾದಿಸುತ್ತಾರೆ. ನೆಹರು argued that Charaka and Harijan movements were not so effective, so he appeared to have stayed away from Gandhiji's thoughts. His reverence had not depleted. ಚರಕ ಮತ್ತು ಹರಿಜನ ಚಳುವಳಿಗಳು ಅಷ್ಟೇನು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಲ್ಲವೆಂದು ನೆಹರು ವಾದಿಸಿದರು. ನಂತರ ಈ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ನೆಹರು ಅವರು ಗಾಂಧೀಜಿಯ ಚಿಂತನೆಗಳಿಂದ ದೂರ ಸರಿದರೂ ಸಹ ಅವರ ಬಗೆಗೆ ಅಪಾರ ಗೌರವ ಮಾತ್ರ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ he was influenced by various intellectual streams and he strived to achieve a holistic view with them. So this is more evident in his non-alignment movement and mixed economy principles. ಇವರು ವಿವಿಧ ಬೌದ್ಧಿಕ ವಿಚಾರಗಳಿಂದ ಪ್ರಭಾವಿತಗೊಂಡು ಈ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವನ್ನು ಅವರು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದಂತಹ ವಿದೇಶಾಂಗ ನೀತಿಯಾದಂತಹ ಅಲಿಪ್ತ ನೀತಿ ಮೀನ್ಸ್ ಪಂಚಶೀಲ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಮಿಶ್ರ ಆರ್ಥಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮೀನ್ಸ್ ಮಿಕ್ಸ್ಡ್ ಎಕಾನಮಿ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಗಮನಿಸಬಹುದು. ನೆಹರು expressed his softness for communist and socialist ideas as the president of 15th session of Indian National Congress. He declared that Congress supports complete democracy and it fights for democracy only and not for socialism. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಇಂದು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವಕ್ಕಾಗಿ ನಿಂತಿದೆ ಹಾಗೂ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಹೋರಾಡುತ್ತದೆಯೇ ಹೊರತು ಸಮಾಜವಾದಕ್ಕಲ್ಲ ಎಂದು ನೆಹರು ಅವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ
As the Prime Minister of India, he can be seen as the architect of industrialization and modern India. ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯಾಗಿದ್ದ ನೆಹರೂರವರನ್ನು ಕೈಗಾರಿಕೀಕರಣ ಮತ್ತೆ ನವಭಾರತದ ಶಿಲ್ಪಿಯಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಕಾಣುತ್ತೇವೆ. ನೆಹರು became instrumental in the integration of India in bringing all the princely states of India together. ಭಾರತದ ಅನೇಕ ಪ್ರಿನ್ಸ್ಲಿ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ದೇಶೀಯ ಸಂಸ್ಥಾನಗಳ ವಿಲೀನೀಕರಣಕ್ಕೆ ನೆಹರು ಅವರು ಕಾರಣರಾದರು. ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಹಿ ಲೆಡ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಫಾರ್ ಡೈವರ್ಸ್ ಕಲ್ಚರ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಬೈ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟಿಂಗ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಬೇಸ್ಡ್ ರೆಕಗ್ನೈಸೇಷನ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಪಾಲಿಸಿ. ನಂತರ ಭಾಷೆಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಾಂತ್ಯಗಳ ರಚನೆಯ ಮೂಲಕ ಭಾರತಕ್ಕೆ ವಿವಿಧತೆಯ ತಳದಿಯನ್ನು ಕೂಡ ನೆಹರು ಅವರು ಹಾಕಿದರು. ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಹಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಫರ್ಮ್ಲಿ ಬಿಲೀವ್ಡ್ ದಟ್ only complete industrialization can bring development in India. So he sought to develop India through 5-year plans. ಬೃಹತ್ ಕೈಗಾರಿಕೀಕರಣದಿಂದ ಮಾತ್ರ ದೇಶದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಾಧ್ಯ ಎಂದು ನೆಹರು ಅವರು ನಂಬಿದ್ದರು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು 5-year plans ನ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ. ಸೊ ನೆಹರು sought to develop infrastructure and heavy industries through 5-year plans. ಪಂಚವಾರ್ಷಿಕ ಯೋಜನೆಯ ಮೂಲಕ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಬೃಹತ್ ಕೈಗಾರಿಕೀಕರಣಕ್ಕೆ ನೆಹರು ಅವರು ಹೆಚ್ಚು ಮಹತ್ವವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಇನ್ ರಷ್ಯಾ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ 5-year plans implemented by Joseph Stalin in the year 1928 to 32 mainly to concentrated on developing heavy industries, also agriculture. So even in India also implemented 5-year plan in the year 1951 during the Nehru period to mainly focus in a development of primary sector, even to develop infrastructures, also heavy industries. Totally India has 12 5-year plans, but now 5-year plans replaced with the Niti Aayog is implemented in the year 2015 January 1st. With the aim of mastering atomic energy, Nehru led the foundation under the leadership of H.J. Baba. ಭಾರತವು ಅಣುಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಬೇಕನ್ನುವ ಆಶಯದಿಂದ ಇಂಡಿಯನ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಫಿಸಿಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಫಾದರ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯನ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್, ಇವನ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಚೇರ್ಮನ್ ಆಫ್ ದ ಅಟಾಮಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಕಮಿಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಹೋಮಿ ಜಹಾಂಗೀರ್ ಬಾಬಾ ಇವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ರೂಪಿಸಿದರು. ಅಂಡ್ ಹಿ ಅಡ್ವೊಕೇಟೆಡ್ ನಾನ್ ಅಲೈನ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಟು ಸ್ಟೇ ಅವೇ ಫ್ರಮ್ ದ ಬೋತ್ ದ ಪವರ್ಫುಲ್ ಬ್ಲಾಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಕೋಲ್ಡ್ ವಾರ್ ಪೀರಿಯಡ್. And he was instrumental in staying away from the power politics by adhering to Panchashila principles. Later he died in the year 1964. Muhammad Ali Jinnah, he joined Indian National Congress in the year 1906. He worked as the private secretary to Dadabhai Naoroji. His popularity grew more after he argued in the favor of Tilak in the litigations against him. ಜಿನ್ನಾ ಅವರು 1906ರಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಸೇರುತ್ತಾರೆ. ನಂತರ ದಾದಾಬಾಯಿ ನವರೋಜಿ ಅವರ ಒಂದು ಖಾಸಗಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿಯೂ ಇವರು ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾರೆ. ನಂತರ ತಿಲಕ್ ಅವರ ವಿರುದ್ಧದ ಕೇಸ್ನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅವರು ಪರವಹಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಇವರು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಸಿದ್ಧರಾದರು. ಆಫ್ಟರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಹಿ ಜಾಯಿಂಡ್ ಹೋಮ್ ರೂಲ್ ಲೀಗ್. ಇವನ್ in the many of the conferences he argued in the favor of Hindu Muslims unity. In the year 1916 ರಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಸಮಾವೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂ ಮತ್ತೆ ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸ್ ನಡುವಿನ ಏಕತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಇವರು ಹೆಚ್ಚು ಮಹತ್ವವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾರೆ. He resigned from his membership of Imperial Legislative Council opposing implementation of Rowlatt Act. ಜಿನ್ನಾ ಅವರು ರೌಲತ್ ಕಾಯ್ದೆಯನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಿ ತಮ್ಮ ಕೇಂದ್ರೀಯ ಶಾಸನ ಸಲಹಾ ಸಮಿತಿಗೆ ರಾಜೀನಾಮೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾರೆ. Then he declared nationalist Muslims in a round table conferences. ಇನ್ನು ರೌಂಡ್ ಟೇಬಲ್ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸಸ್ನಲ್ಲಿ ಜಿನ್ನಾ ಅವರು ತನ್ನೊಬ್ಬ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯವಾದಿ ಮುಸಲ್ಮಾನನೆಂದು ಘೋಷಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಆಫ್ಟರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಜಿನ್ನಾ ಚೇಂಜ್ಡ್ ಹಿಸ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜೀಸ್ ವೆನ್ ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸ್ ಲೀಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಫೇಲ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ಅ ಕೋಲಿಯೇಷನ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಇಯರ್ 1937ರಲ್ಲಿ ನಡೆದಂತಹ ಚುನಾವಣೆ ನಂತರ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮತ್ತು ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸ್ ಲೀಗ್ ಸಮ್ಮಿಶ್ರ ಸರ್ಕಾರ ರಚಿಸಲು ವಿಫಲವಾದಾಗ ಜಿನ್ನಾ ಅವರು ತನ್ನ ಒಂದು ಕಾರ್ಯತಂತ್ರವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಆಫ್ಟರ್ ದ್ಯಾಟ್ ವೆನ್ ದ ಫ್ರೀಡಮ್ ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್ ವಾಸ್ ನಿಯರರ್ ಹಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ಡ್ ಹಿಸ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಫಾರ್ ದ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್. ನಂತರ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ನೀಡುವ ಸಂದರ್ಭ ಹತ್ತಿರವಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆಯೇ ಜಿನ್ನಾ ಅವರು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಮುಂದಿಡುತ್ತಾರೆ. ದೆನ್
He was successful in creating Pakistan during the Declaration of Independence. ನಂತರ ಬ್ರಿಟಿಷರಿಂದ ಸ್ವತಂತ್ರ ಪಡೆಯುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದೇಶವನ್ನು ವಿಭಜಿಸಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. The partition of India. All along the national freedom struggle, the Indian National Congress had the vision of free, independent, united India, but Muhammad Ali Jinnah kept putting pressure for independent Pakistan. So in the Lahore session of Muslims League in the year 1940, Jinnah declared that Hindus and Muslims cannot make one nation. ಜಿನ್ನಾ ಅವರು ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸರಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಮಂಡಿಸುತ್ತಲೇ ಇದ್ರು. ಸೊ 1940ರಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸ್ ಲೀಗ್ನ ಲಾಹೋರ್ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಜಿನ್ನಾ ಅವರು ಹಿಂದೂ ಮತ್ತೆ ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸರು ಒಂದು ದೇಶವಾಗಲು ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿದರು. After the end of the Second World War, the Labour Party came to power in England. During that time, political problems started in India. So this Labour Party tried to find all the solutions to these problems. That's why it sent a cabinet mission to have discussions on giving self-rule rights to Indians. Later, this cabinet mission discussed with the Muslims League and Indian National Congress. Later, it recommended for federal form of government and suggested to form an interim government, and also suggested the formation of constituent assembly to formulate constitution. ಭಾರತಕ್ಕೆ ಫೆಡರಲ್ ಮಾದರಿ ಸರ್ಕಾರ, ಸಂವಿಧಾನ ರಚನಾ ಸಭೆ ಕರೆಯೋದು ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಂತರ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸರ್ಕಾರ ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಸೂಚಿಸಿತು. ಬಟ್ their differences over the formation of coalition interim government between Indian National Congress and also the Muslims League. ಬಟ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮತ್ತು ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸ್ ಲೀಗ್ ನಡುವೆ ಈ ಮಧ್ಯಂತರ ಸರ್ಕಾರ ಮೀನ್ಸ್ ಇಂಟರಿಮ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ರಚಿಸುವ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯ ಉಂಟಾಗುತ್ತವೆ. ಆಫ್ಟರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸ್ ಲೀಗ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಫಾರ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಕ್ಷನ್ ಡೇ ಆನ್ August 16, 1946. ಸೊ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸ್ ಲೀಗ್ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕಾಗಿ 1946 ಆಗಸ್ಟ್ 6ರಂದು ನೇರ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ದಿನ ಅಂದರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಕ್ಷನ್ ಡೇಗೆ ಕರೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. As a result, communal clashes took place in the various parts of the country. ಇದರಿಂದ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಕೋಮು ಗಲಭೆ ಮೀನ್ಸ್ ಕಮ್ಯುನಲ್ ಕ್ಲಾಶಸ್ ನಡೆದವು. ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸ್ ಲೀಗ್ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟೆಡ್ ಇನ್ ದ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಾಬು ರಾಜೇಂದ್ರ ಪ್ರಸಾದ್ ಅವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿದಂತಹ ಸಂವಿಧಾನ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸ್ ಲೀಗ್ ಭಾಗವಹಿಸೋದಿಲ್ಲ. ದೆನ್ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ವರ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿಂಗ್ ಡಿವಿಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಹಿಂದೂಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸ್. ಈ ಸಮಯಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಂತಹ ಬ್ರಿಟಿಷರು ಹಿಂದೂ ಮತ್ತು ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸರ ವಿಭಜನೆಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುವ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರು. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಟ್ರೈಡ್ ಟು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ದ ಸೆಲ್ಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಡಿವಿಷನ್ ಆಫ್ ಬೆಂಗಾಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ 1909. ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು ಬ್ರಿಟಿಷರು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ನಿಂದನೇ ಹೇಗೆ ಹಿಂದೂ ಮತ್ತು ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸರ ನಡುವಿನ ಇದ್ದಂತಹ ಒಂದು ಒಗ್ಗಟ್ಟನ್ನು ಮತ್ತು ಯೂನಿಟಿಯನ್ನು ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವರು ಹೇಗೆ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ನಾವು ನೋಡಬಹುದು. ದ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ಇನ್ ದೀಸ್ ಒಕೇಶನ್ಸ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಸೀಡೆಡ್ ದ ಪಾರ್ಟಿಷನ್ ಐಡಿಯಾಸ್. ಸೊ ದ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸ್ ಲೀಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಇಂಡಿಯನ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಡಿಕ್ಲೈನ್ಡ್ ಫರ್ದರ್. So British government sent Lord Mountbatten as the viceroy to India, telling that it wanted to hasten the process of handing over of the power. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮತ್ತು ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸ್ ಲೀಗ್ ಸಂಬಂಧ ತೀರಾ ಹದಗೆಟ್ಟಿತು. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸರ್ಕಾರ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ. ಸೊ ಇನ್ ದ ಇಯರ್ 1946 ಲಾರ್ಡ್ ಮೌಂಟ್ಬ್ಯಾಟನ್ held discussions with Gandhi, Jinnah and other leaders to prepare a plan for the partition of India. So in the month July of 1947, the Bill of India Independence took the shape of an act. On August 15, 1947, two new nations, India and Pakistan, were born. Later, Radcliffe Commission marked the boundaries between these two nations. Then, Nehru took oath as the first Prime Minister of India. On January 30th, 1948, Gandhi was the harbinger of peace between Hindu and Muslims. He was shot dead by Nathuram Godse.
Though Gandhi was killed, the ideas propagated by him like equality, social justice, human reflections and desire for human unity have remained the ideas of entire humanity. 1948 ಜಾನ್ವರಿ 30th ರಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಸಭೆಗೆ ನಡೆದು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಂತಹ ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಂ ಭಾವೈಕ್ಯತೆಯ ಹರಿಕಾರ ಗಾಂಧಿಯನ್ನ ನಾಥುರಾಮ್ ಗೂಡ್ಸೆ ಅವರು ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿದನು. ಬಟ್ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಗಾಂಧಿಯನ್ನ ಕೊನೆ ಕಾಣಿಸಿದರು. ಅವರ ಸಮಾನತೆ, ಮಾನವೀಯ ಅಂಶಗಳು, ಭಾವೈಕ್ಯತೆಯ ಕನಸುಗಳು ಜನರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಆದರ್ಶಗಳಾಗಿ ಉಳಿದಿರೋದನ್ನ ನಾವು ಈಗಲೂ ಸಹ ನೋಡಬಹುದು. Okay students, we have to stop our class. This lesson is completed. I hope you all have understood this lesson. All the questions come for 4 marks and 1 mark. So note all the important points and practice well, and we will continue our classes with the new chapter. Till then, take care.